कर्नाटक में आने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र स्टूडेंट्स मैनिफेस्टो जारी। एसआईओ की जानिब से स्टूडेंट्स मैनिफेस्टो यानी तलबा का मंशूर जारी हुआ है। 3 मार्च 2023 बरोज जुमा बेंगलुरु के शासकर भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एसआईओ ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए तमाम सियासी पार्टियों से अपील की है कि वो इस मैनिफेस्टो में मौजूद स्टूडेंट्स के मुतालिबात को अपने अपने इंतखाबी मंशूर में शामिल करें। एसआईओ के रियासती सदर जीशान अकील सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नसीर, पीजी एंड रिसर्च स्टूडेंट्स फेडरेशन के सदर चंद्रू पेरियार, फेडरेशन के रुकन लोकेश, पूजा यशोधरा और दीगर ने मीडिया से खिताब किया। इन नुमाइंदों ने मौजूदा तालीमी सूरत हाल पर तशवीश और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत तालीमी मसाइल को हल करने के बजाय हिजाब, मजहब, जात पात जैसे गैर जरूरी मुद्दों पर तवज्जो दे रही है, जिससे तालीमी इदारों का माहौल खराब हो रहा है। स्टूडेंट्स तंजीमों के इन नुमाइंदों ने कहा कि सरकारी स्कूलों में तकरीबन 50% टीचरों की असामियां खाली हैं। स्कूलों में बुनियादी सहूलियात, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं। कोठारी कमीशन की सिफारिश के मुताबिक जीडीपी का 6% हिस्सा तालीम के लिए मुख्तस किया जाना चाहिए, लेकिन हुकूमत तालीमाते आमा को कमजोर करते हुए तालीम के शोबे में प्राइवेटाइजेशन को तरजीह दे रही है। सरकारी यूनिवर्सिटियों की हालत दिन ब दिन खस्ता हो रही है, जबकि हुकूमत प्राइवेट यूनिवर्सिटियों, डीम्ड यूनिवर्सिटियों, फॉरेन यूनिवर्सिटियों को प्रमोट कर रही है, जिसके सबब गरीब तबके के लिए आला तालीम हासिल करना दुश्वार हो रहा है। इस तरह एसआईओ ने अपने स्टूडेंट्स मैनिफेस्टो में तालीम के सिलसिले में कई मसाइल को उजागर किया है और इन मसाइल के हल के लिए कई अहम तजावीज पेश की हैं। पेश है जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। एसआईओ स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कर्नाटका की जानिब से ये मैनिफेस्टो बनाया गया है, स्टूडेंट मैनिफेस्टो, जिसको हम विद्यार्थी प्रणालिके कह रहे हैं। और इस मैनिफेस्टो को जो है हम पॉलिटिकल पार्टीज को देना चाहते हैं। उनके जो मैनिफेस्टो आ रहे हैं उसमें कुछ शामिल करने के लिए जो कर्नाटका के यहाँ के तलबा के जो मुतालिबात हैं वो हम रखना चाह रहे हैं। तो इसमें हम 4-5 डोमेन में अपनी बात को रख रहे हैं। पहले तो यह है कि प्राइमरी एजुकेशन को लेकर जो बुनियादी तालीम है उसको लेकर हमारा ये मानना है कि ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स को और यहाँ की जो सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था है उसको कमजोर करने की जो काम हो रहा है, हम चाहते हैं कि उसको रोका जाए। उसको रोकने के लिए जिस तरीके से कोठारी कमीशन रिपोर्ट ने कहा था कि पूरा जीडीपी का जो है 6% वो 6% जो है तालीम के लिए खर्च होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। तो आज जो है 2%, 2.5% करके गवर्नमेंट इस पर इत्मीनान कर जाती है, जिसकी वजह से होता यह है कि सरकारी स्कूल जहां गरीब बच्चे, गरीब तलबा पढ़ते हैं, उन स्कूलों को जो है बंद करने की बात हो रही है। वो स्कूल बंद होते हैं और उसके साथ साथ यहाँ जो स्कूल की जो तालीम की जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वो एजुकेशन इसीलिए घट रहा है कि यहाँ जिस तरीके से टीचर्स को अपॉइंट करना चाहिए था, यहाँ जिस तरीके से असातिज़ा को अपॉइंट करना चाहिए था, वो नहीं होता है। अगर हम देखते हैं तो 2019-20 में कर्नाटक में जो है 22,300 असातिज़ा की जरूरत थी, यानी वैकेंसी थी, वहां खाली जगह थे। अब वो 2020-21 में जो है वो दिन ब दिन ज्यादा होते जाता है। 2019-20 में 22,000 होता है, 2020-21 में जो है 34,000 होता है, और उसके बाद 21-22 की जब हम हालत देखते हैं तो तकरीबन 50,000 यानी 50% यानी 1,41,000 जो है वहां हमारे पास टीचर्स अपॉइंट नहीं होते हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस चुनाव का मुद्दा जो है वो एजुकेशन होना चाहिए। वो एजुकेशन इसलिए होना चाहिए कि जिस देश को बनाने की हम बात करते हैं, जिस देश को संवारने की बात करते हैं, वो देश जो है वो तलबा से बनता है, वो एजुकेशन से बनता है। वो संविधान का वो मूलभूत हक जिसको हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं, बुनियादी हुकूक जिसको हम कहते हैं, वो बुनियादी हुकूक से बनता है। अगर हम
हम ऐसे हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो यहां की जो स्टेट यूनिवर्सिटी की सूरत हाल है बहुत खस्ता है। अगर हम इसको इसी तरीके से छोड़ेंगे तो आने वाले 10-15 साल में आज जो सरकारी स्कूल की हालत है वो स्टेट यूनिवर्सिटी की हालत होगी। वो इसलिए कि यहां भी जो है जिस तरीके से फंड दिया जाना चाहिए, अलोकेट किया जाना चाहिए, वो नहीं होता है। हम ये मांग कर रहे हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटीज को स्ट्रेंथन किया जाए, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए और सामाजिक न्याय के तौर पर, यहां सामाजिक हुकूक के तौर पर हम ये कह रहे हैं कि सामाजिक इंसाफ के तौर पर ये कह रहे हैं कि सबको शिक्षा, समान शिक्षा मिलनी चाहिए, तभी जाके एक सबका साथ सबका विकास हो सकता है। ये सबका साथ सबका विकास उसी वक्त होगा जब सबको शिक्षा, समान शिक्षा मिलेगी, वरना किसी शिक्षा जो है कोई कुछ ही लोग हासिल करेंगे और कुछ ही लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ ही लोग आगे बढ़ने से देश आगे नहीं बढ़ता है। यहां का निचला तबका, यहां का गरीब तबका जब पढ़ता है तो जब देश आगे बढ़ता है। मैनिफेस्टो में एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जो है बहुत अच्छे अल्फाज में बनाया गया है। उसके अंदर उसको इतने खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है कि हमारे अश्वत्थ नारायण साहब कहते हैं कि हम जो है पहला स्टेट है कर्नाटका जिसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो एनईपी की जो बुनियादी एनईपी में बात होनी चाहिए थी, राइट टू एजुकेशन के वर्ड को सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया गया है। और यहां जो है इस एनईपी को अगर हम देखते हैं तो एनईपी जो है कहीं ना कहीं इस देश के एजुकेशन सिस्टम को कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ ले जाने वाला है। यहां फॉरेन यूनिवर्सिटीज की बात होती है, स्किल बेस्ड एजुकेशन के नाम पर जो है एजुकेशन का जो मेन मकसद है वो ओवरऑल डेवलपमेंट है पर्सनैलिटी का, उसको छोड़ के इंसान को जो है काम करने वाली पैदा मशीन बनाने की कोशिश की जा रही है इस एनईपी के जरिए से, जो कि इस देश के संविधान के और तालीम का जो बुनियादी तसव्वुर है उसके खिलाफ है। पार्टी से मुतालबा करेंगे कि ये मैनिफेस्टो को ऐड किया जाए और हम उसके बाद ये भी बात करेंगे कि जो इस मैनिफेस्टो को ज्यादातर पॉइंट जो पार्टी अपने अंदर ऐड करती है हम उनको वोट देंगे। मैं जीशान आकिल, SIU। In the name of nationalism, in the name of in the name of patriotism, there's something else that's happening. But we as students and especially women students believe that it's irrespective of the religion, irrespective of what the status quo is, we always have and we will always uphold the constitutional rights that we have. And any political party which sticks to the constitutional values, which resonates with it, and also which supports women and the underprivileged students, only that party will win this election. And we have also we've been seeing how caste atrocities and in the name of religion, caste, there have been several issues going on in multiple campuses, and also that the merit scholarships that we earlier had, everything is being removed, which is very unfortunate. So as a women student, as a girl student, it's very for me it is like very important that the campus is very safe. And for a larger community, it's first of all a lot of compromise and lot of negotiation that we do at our homes to actually come out of the house, and then whether it is employment or education, it's always a negotiation and a lot of requests that we have to do at home. And with such a kind of environment that is being developed in the society and also inside the campus, it has been a lot of it's posing a lot more challenges to us to access education and also to work as a woman. So that's why only those governments who do not interfere with a woman's personal choices, like let's say wearing a cloth that is of my choice. Now we got to know, like we literally the government split the entire country into women wearing hijab and not wearing hijab. Even Hindus, even Christians, and irrespective of which religion or caste a person
religion belongs to, we do wear clothes on our head as per the necessities of the situation. So it's but making it as a very religious issue and not giving giving access or limiting the access of women just because a woman is wearing hijab was one of the shocking incident that happened in Karnataka. Karnataka was not like this before. Let me say that Karnataka was where in the entire country we can see many north countries not being developed, which do not have a lot of developmental projects or standard of living is so bad and poverty is so high. But Karnataka was never like this. We were always proud about the governments that we had and the kind of work it was doing. But now we are scared that we will become another Gujarat. So we will not let Karnataka government to Karnataka state to become another Gujarat. We will hold our culture and our values and our, like, even I think we are more patriotic than any other Indian or any other the people who are claiming that they are nationalists, but in the name of that there are many things they are just dividing India. But I would like to say that we as Indians are together and we as students are always together, and we will not, for any kind of reason, we will not let our right to education or right to employment be taken away from us. Thank you so much. My name is Pooja Yashodhare. ಕಳೆದ 7-8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಳುವ ವರ್ಗಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಭಾರತವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಧಃಪತನ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾವಂತ ವರ್ಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಇವರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 7-8 ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದೆಡೆ ಕೂತು ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೀವಿ. ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭವಿಷ್ಯ ಭಾರತವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಆಳುವ ವರ್ಗಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಓಟಿನ ಹಕ್ಕಿನ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತವ್ರ ಕೈಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಾಗಬಹುದಾದಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳು ಯಾವ ತರ ಭೀಕರವಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಮರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಜನಾಂಗಗಳು, ಇವತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬರೀಬೇಕು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸಮಾಜದ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು. ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ತರದ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನ ಕೆಲವರೇ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಣದ ಹೊಳೆಯನ್ನ ಜಾತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಜನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ SIO ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖರು ಬಂದು ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ದರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಬರೀ ಜಾತಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಬರೀ ಹಣದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲುವಂತದ್ದಾಗಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಳುವ ವರ್ಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿರುಕುಳಗಳನ್ನ ನಾವ್ಯಾರು ಮರ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ತರ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣಿನ ಆಟಗಳನ್ನ, ನರಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಅವರ ಬಳಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿನಯವಾಗಿ, ಬಹಳ ಏನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಧಿಕಾರರ ತರ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂತವ್ರನ್ನ ಜನತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು, ಜೀವಪರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸೇರಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಈ ಜನತೆಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಿಮ್ ತರ ಬರೀ ಓಟಿನ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ನಾವು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಒದಗಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ, ಮನುವಾದವನ್ನ
ಖಾಸಗಿ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖಾಂತರ ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ತಳ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೀರಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಜಾತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮೀರಿದಾಟಂತ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದಂತ ಪ್ರಕರಣವಾದ ಅನುಭವ ಸಹ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋ ರೀತಿ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಕಳೆದ ಬಲಪಂಥೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಧಪತನ ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸರ್ಕಾರವೇ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಸಾಧ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ನಾವು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೀವಿ. ಇಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಮರ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಶೋಕದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿದ್ಯಾವಂತ ವರ್ಗ ನಾವು ಸಾಕ್ತಿವಿ. ಮುಂದಿನ ನಾವು ಶಾಸಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕೂತು ರಾಜಾರೋಷ ಮರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾತಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರಿನ ಮರ್ತ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ರು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಜಾತಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲಿಂಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಈ ಸಮಾಜ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಆದ್ರೂ ಉತ್ತಮರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾ, ಆಯ್ಕೆ ಆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ದೇಶದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರ ಅಳಲನ್ನ ಕೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಕಂಡರಿದಂತ ಹೀನಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾವೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ರನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇವು ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವತ್ತು ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 7-8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದವು ಅವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಸಮಯ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. SIO ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಆಗಿದೆ. ಏನೊಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಭಾರತವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಪ್ರಬಲವಾದಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು SIO ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತದ GDPಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಾರಿಯ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ, ವರದಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ 6% ಶೇಕಡ GDPಯನ್ನ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತೆರೆಯುವ ಬದಲು ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು LPG ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ 100 ರಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ, ಒಂದು ಎವ್ರಿ 2 months 3 months ಗೆ ಒಂದು 100 rupees 500 rupees 50 rupees ಸರ್ಚ್ ನ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವನದ ಶೈಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಕರಣಗಳ ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ ನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ಜೀವನ ನಡೆಸಕ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ, SC ST OBC ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 35,000 ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಫೋರಂ ಇಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ SIO ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 35,000 ಒಂದು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ PG ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಫಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಮಂತ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಫಂಡ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 750 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕನಿಷ್ಠ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಮಾಸಿಕ ಸಹಾಯಧನ ಅಂತೇಳಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ PG ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 2,000 ರೂಪಾಯಿ. OBC SC ST ಹಾಗೂ RN ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ನ ವರ್ಗ ಅಂತ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ
ಕನಿಷ್ಠ PG ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2,000 ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೆಂಡರ್ ಮಷಿನ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ₹1 ₹2ಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗಂತದಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದಾದ್ರೆ ₹1 ₹2 ಕಾಯಿನ್ ಬೂತ್ ಇರೋ ತರ ಕಾಯಿನ್ ಬೂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗುವಂತದ್ದಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವರು ಕೂಡ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು 24/7 ಲೈಬ್ರರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 24/7 ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೈಬ್ರರಿನ ತರುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುವಂತದ್ದಾಗಬೇಕು. ಈಗ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಡ್ರಗ್ ಮೇನೆಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬಲಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ರಗ್ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಕುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂತದ್ದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ SIO ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರಡನ್ನ ಬೇಸಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಜಾತಿ ಹತ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾತೀಯತೆ ತನ್ನ ಕವಲುಗಳನ್ನು ಉಳಿದುಕೊಳ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಓದುವಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ಲಿಹುಡ್ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಆ ಬ್ರದರ್ಲಿಹುಡ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹತ್ಯೆಗಳು ನಡೀತಿದ್ದಾವೆ. ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧಗಳು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಈಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರೋಹಿತ್ ವೆಮುಲಾ ತರದಂತರು ಕೂಡ ಹತ್ಯೆಗೆ ಈಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಲೆ ತೆಗೆಸುವಂತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಲಿಹುಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಲ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಇದಾವೆ, ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ದು ಕೂಡ ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೈಟ್ ಟು ಆಫ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೋರಂ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರುವ ರೀತಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ತಾನಾಗೇನೆ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇರಬಹುದು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅದು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆದಂತ ಈಗ ನಾವು NSU ಆಗಿರ್ಬೋದು, SFI ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಇದೇ ರೀತಿ ABP ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಕೂಡ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ಸ್, ಇನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇವಲ 32% ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ 60% ಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಫೋರಂ ಅಂತ, ಮೂಡ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಫೋರಂ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮೂಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು SIO ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ಜಾತ್ಯತೀತ ಕೋಮು ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಕೇವಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನ ಉಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಮುಂಬರುವಂತ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವ ಸಮೂಹ ಕೂಡ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇವರು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ನಾನು ತಿಳಿಸಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಲೋಕೇಶ್. ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 5-6 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಂತರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ತದನಂತರ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುಸಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಸುಮಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತು RT ಜಾರಿಯಾಗಿ 12 ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಸಹ ಅದರ ಸಮರ್ಪಕ ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮನಗಂಡು RTಯ ಸಮರ್ಪಕ ಜಾರಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಸಮರ್ಪಕ ಜಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೂಡ. RTಯ ಸಮರ್ಪಕ ಜಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಕೋಣೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶೌಚಾಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಕಲಿಪೋಪಕರಣ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಚಕಾರ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ವಿಷಯಗಳು ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ವಿಷಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ನಾಡಿನ ದುರಂತವೂ ಸರಿ. ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಯಾವ 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಗೀತದೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ 1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಗ್ದಿರ್ತದೆ, 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಿಸಲ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂತ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು? ಅದು ಬಿಟ್ಟು NEP ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಆ ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋರು ಯಾರು? ಇರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 37% ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅವರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಡೆಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಇವತ್ತು ಭವ್ಯ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ತಾನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ತಾನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಖಾಸಗೀಕರಣದ ಕಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಲ್ತಾ ಇರುವುದು ಅದು ಖಂಡನೀಯ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓಟ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು.
ನಾವು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ದ್ವೇಷದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಎಲ್ಲೋ ನಡೆಯುವಂತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡಬಾರದು. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು SIO ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ, ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಆಚೆಯೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂತ ಅವಕಾಶ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ? ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಡವರಿಗೆ, ದಳ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಲಿತರಿಗೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ, ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಮಾನವಾದಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ, ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ.